یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 5ویں 6 7 اور 8 آئے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے. خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. شکریہ سا بیٹھ جائے. پریز گاڈ. 8ویں آیت کے اندر وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. دو دلا شخص میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے، ڈبل مائنڈیڈ مین، یعنی دو دلا شخص جو ہے. اس کے تعلق سے آج ہم اس سرمن میں تنگ دروازے کی سیریل میں یہ میسج کو سنیں گے. نیرو ڈور کی یہ سیریل جو لاسٹ سرمن ہے، تنگ دروازے میں داخل ہو. اور یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو یہ تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ تنگ دروازے میں داخل ہو. یہ تنگ دروازہ جو ہے سکڑا ہے اور لکھا ہے کہ زندگی کو جاتا، مگر ایک کھلا راستہ بھی ہے، کشادہ. لکھا ہے اس کے اندر جانے والے بہت تعداد میں بہت بے شمار کھلے دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن تنگ دروازے میں داخل ہونے والا شخص ایک وقت میں ایک دفعہ ہی جا سکتا ہے. یعنی ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی جائے گا. یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ گیا ہے تو بیوی بھی ساتھ جائے گی، نہیں. ہاں، اگر ایماندار ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے تو اس کی وائف بھی جائے گی. بچے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں تو تنگ دروازے میں داخل ہوں گے. مگر ایک وقت میں ایک شخص ہی اس تنگ دروازے میں داخل ہو سکتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں کو جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو. آمین. اور یہ زندگی کی باتیں انمول موتی ہیں کلام خدا کا. آمین. یہ تو بھائی سونے سے کندن سے قیمتی باتیں ہیں. ان کو جو لے لے وہ زندگی کو حاصل کرے گا، اور جو مس کر دیتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، وہ بہت سارے موتیوں کو کھو دیتے ہیں. بھائی یہ تو سونا دولت ان ساری چیزوں سے اتم ہیرے موتی ہیں، ہیروں سے بڑھ کر خدا کا کلام. آمین. آئیے خدا کے کلام کے لیے زور سے لکھا ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ شخص میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے. دو دلا شخص ہے. دو دلا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دو خیالوں کے اندر بٹا ہوتا ہے. شکل ایک ہی نظر آتی ہے مگر دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں. آمین. ڈبل مائنڈیڈ شخص نظر شکل ایک ہی آئے گی مگر ایک اور شکل اس کی ہوتی ہے. اس کے خیالات ڈبل ہوتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز ڈبل. اور لکھا ہے یہ دو دلا شخص جو ہے بے قیام ہوتا ہے. آمین. یعنی اس کو قیام نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے دنیا کے اندر، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ دو دلا شخص ہے. اور لکھے یہ مت سوچے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا، کبھی حاصل نہیں کر سکے گا. لکھوا لے مجھ سے. ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایمان اور شک ہوتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے ایک دم کے اندر جیسے سمندر کی لہر ایسے اچھلتی اور پھر تھوڑے وقت میں اس کے بعد فنش ہو جاتی. اسی طرح دو دلا شخص کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے. یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور شک ایمان کو کھا جاتا ہے. شک جو ہوتا ہے یہ ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس لیے دو دلا شخص بڑے جوش مارتا ہے، ایمان کے اندر کھڑا بھی ہوتا ہے لہر کی طرح جوش کھاتا ہوا. معجزات کو ریسیو کرنے والا شخص ہوتا ہے، بڑی باتیں اونچی اونچی کرے گا اور کچھ دیر کے بعد فوراً ڈسٹروائے ہو جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا. جیسے لہر اٹھتی ہے، جوش مارتی ہے اور دوسری لمحے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اس لیے بائبل کے اندر دو دلا شخص کے بارے میں بھرپور تعلیم پائی گئی ہے کہ بھرپور تعلیم اس کے بارے میں نالج دیا گیا ہے. اور تنگ دروازے کی سیریل کا یہ لاسٹ میسج کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ دو دلا شخص خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. دو خیالوں کے اندر یہ بٹا ہوا شخص ہوتا ہے. شک بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور ایمان بھی اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ایمان کی باتیں کرتا ہوگا, میں یہ حاصل کر لوں, میں وہ حاصل کر لوں, خدا مجھے یہ دے, مجھے وہ دے, خداوند دینے لگے گا تو اس کی زندگی کے اندر شک آ جاتا ہے. کہتا ہے شاید خداوند, شاید مجھے یہ چیز ملے یا نہ ملے. شک آ جاتا ہے. پھر لکھا ہے شک ایمان کو ختم کر دیتا ہے, کھا جاتا ہے. یہ بائبل کے اندر, یعقوب کے خط کے اندر پڑھیے. لہذا بھائیو بہنوں, ڈبل مائنڈیڈ مت بنیے. اگر کوئی ڈبل مائنڈیڈ خدا کی حضوری میں موجود ہے یہاں پر جماعت میں, تو آج وہ ایک دل کر لے, معافی مانگے اور ایک دل ہو کر خداوند کی پرستش کرے. ڈبل مائنڈیڈ جو شخص ہوتا ہے, دو دلا شخص, یہ بائبل لکھا ہے خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا کبھی بھی. مانگے گا دعائیں, مگر کیونکہ اس کی زندگی کے اندر شک ہے تو شک کی وجہ سے, شک کی بنا پر وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اسرائیل اور یہودی لوگ جو تھے, بائبل میں لکھا ہے وہ دو دلے ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. خداوند کے سامنے ورشپ کرتے, پرستش کرتے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ہی باتوں کو اپنے سامنے رکھتے. خدا کی بھی ورشپ کرتے اور پھر دنیا داری کے کام بھی ان کے اندر بے شمار بھرپور بھمبار پڑی ہوتی اور دکھاوے کے ڈبل مائنڈیڈ لوگ تھے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اے ریاکار قوم. ریاکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور پھر باہر سے کچھ نظر آتے ہیں. باہر سے بڑے روحانی نظر آتے ہیں, بڑیاں دعاواں کرتے اونچی اونچی, اور کبھی ان کے گھر میں جاؤ, دروازے کے پاس سے گزرے, گالیوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے نہیں. لگتے روحانی ہے کیونکہ ڈبل مائنڈیڈ ہے, دو خیالوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے وہ خدا سے کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہ شور کٹ بات ہے. اس لیے بھائیو بہنوں, اگر کوئی دو خیالوں میں بٹا ہوا ہے, ہوش کرے. جماعت کے اندر کوئی ڈبل مائنڈیڈ شخص بیٹھا ہوا ہے, اپنی زندگی پہ غور کر لے. 2018 کے اندر اگر وہ پیچھے پیچھے ڈبل مائنڈیڈ تھا تو 2019 کے اندر بھائی ایک دل کرے, ایک خدا کی پرستش کرے. آمین. یہ نہیں کہ دنیا کی بھی پرستش اور خدا کی بھی پرستش کی جائے. امیزش آپ کی لائف کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر امیزش ہے, خدا کی بھی پرستش کرتے ہیں اور دنیا کے گانے بھی گاتے ہیں, دنیا کی ورشپ بھی کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ ڈبل مائنڈیڈ مائنڈ رکھتے ہیں, ڈبل مائنڈیڈ شخصیت ہے آپ. اس لیے خیال کریں بھائیو, آسمانی مقاموں میں وہ نہیں جا سکے گا. اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے, اس لیے یہ تنگ دروازہ ہے. تنگ دروازے میں داخل ہونا ہے تو بھائیو ون مائنڈیڈ مائنڈ ہونا چاہیے. ون مائنڈ ہوگا یعنی ایک دلا شخص, یعنی دل اگر خدا کو دیا ہے تو پھر خدا کے لیے ہی ورشپ ہوتا ہے. آئیے خداوند کے جلال کی نسبت پتہ لگے. ایسا دل خدا کو پسند ہے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اے خدا مجھے دو دلا شخص سے نفرت ہے, کراہت ہے. ڈبل مائنڈیڈ مین کبھی بھی خدا سے کچھ بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے بائبل کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے, سلیمان کے بارے میں سنیے. لکھا ہے سلیمان نے 1000 سیکریفائس دی, 1000 قربانیاں خدا کی حضوری میں لایا. خدا کی حضوری میں جب بادشاہ بنا 1000 سیکریفائس اس نے خدا کی حضوری میں دی اور رات کو سو گیا جا کے. لیکن خواب کے اندر خدا اسے دکھائی دیا. اسے کہا سلیمان مانگ تو کیا مانگتا ہے. آمین. یہاں تو بھائی ہدیہ دینے میں لوگ ڈرتے ہیں, 10% دینے سے گھبرا جاتے ہیں. وہاں اس نے خدا کی حضوری میں دیا, خدا خود اس کے پاس آ گیا. آمین. یہ کوئی بھید سمجھے بھائیو, خوشی سے دے. اسے خوشی سے خدا کی حضوری میں لایا. 1000 سیکریفائس قربانیاں, خدا خود اس کے پاس آیا,
खुदा ने कहा मांग सुलेमान, तू क्या मांगता है, तुझे दूंगा। उसने कहा खुदा बंदा मुझे हिकमत दे दे, मैं अपनी रियाया का इंसाफ कर सकूं। खुदा खुश हुआ उसकी बात पर, हालेलुया। खुदा शाद हो गया तो कहने लगा जा तुझे हिकमत भी दी, जो तूने मांगा नहीं, दौलत इज्जत शौहरत सब तुझे दी। आइए खुदावंद के लिए जय करिए। खुदा ने कहा तूने जो कुछ मांगा तुझे दिया। तूने अब दुश्मन की जान नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, दौलत का सवाल नहीं किया, तूने दुनिया की शर्त नहीं मांगी, तूने वो मांगा, हिकमत को मांगा, मेरे बेटे को ही लिया। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली है, क्योंकि यीशु हिकमत है। पौलुस रसूल खतों के अंदर कहता है वो हिकमत हमारे पास मौजूद है। आमीन, वो उतरी है आसमान से। तो भाइयों, सुलेमान ने हिकमत को मांगा, कलाम को मांगा, और लिखा जब सुबह उठा, सुनिए गौर से, जब खुदा ने उसे दे दिया, सुबह उठते ही सुलेमान उसने शक नहीं किया। ये पता नहीं ख्वाब सी नजर आया है, ख्वाब तो बड़ी सच है झूठ है, नहीं, उसने थिंक किया, उसने ईमान से उस हिकमत को, दौलत शौहरत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। उसने शक नहीं किया। रत्ती बार उसकी जिंदगी के अंदर, सुलेमान की जिंदगी के अंदर शक नहीं आया, तभी उसने खुदा से हिकमत को हासिल की। अगर शक आ जाता, कहता ख्वाब सी ना, ख्वाब ही सी ना, ऐसा सोचता, कभी हिकमत को ना खुदा से मांग मिल ही नहीं सकती थी। शक ईमान को खा जाता है। ईमान से उसने उसको रिसीव की, ब्लेसिंग को रिसीव किया, और उसे हिकमत खुदा ने बख्शी। आमीन। इसलिए भाई बहनों, डबल माइंडेड शख्स कभी खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, हालांकि मांगेगा बहुत कुछ। और पानी की यहाँ पर उसकी जिंदगी के बारे में लिखा है कि वो पानी की जो है मौजों की मानद है, और फिर लहरों की मानद है। जैसे पानी के अंदर ऐसे लहर उठती फौरन, और फिर थोड़ी लम्हा के बाद फिनिश हो जाती है। इसी तरह एक डबल माइंडेड शख्स ईमान में बढ़ता है, खुदा मुझे ये दे दे, वो दे दे, मांगता भी है, मगर शक करता है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये सोच रहा है तो फिर उसका ईमान खत्म, फिनिश हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, शक अपनी जिंदगी में कभी आने ना दें। भाई शक अगर आ गया तो घराने बर्बाद हो जाते हैं। अगर बीवी, याद रखिए, खामद पर शक करती है तो औंधे वाल बड़ा देखना है, अखा थले रखा कर, इसका मतलब शक है। हामिद सीधा खड़ा हो जाता है, सीधा बैठा कर, ये शक है। आमीन। भाइयों, अगर ये बीवी कहती है या खामद कहता है तू बड़ा प्यार होनी है, अगर ये ऐसा सोच लिया, इसका मतलब आपने अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। बीवी कभी अपने खामद पर शक ना करे। आमीन। ईमान पर चलिए, ईमान जो है आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। बीवी भी अपने खामद पर कभी शक ना करे, ईमान पर चले। आमीन। भाइयों, ईमान पर चलना होगा। जब शक बीवी करेगी या खामद बीवी पर शक करेगा, इसका मतलब अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रहा है वो शख्स, या औरत हो या मर्द हो। इसलिए भाइयों, शक कभी आपकी जिंदगी के अंदर ना आए। शक आएगा तो बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बीवी खामद की इज्जत करे और खामद बीवी की ऑनर करे। आमीन। इसलिए शक कभी ना आने पाए। जब शक आ जाएगा, इसका मतलब बर्बाद हो जाएंगे आप। तो बर्बादी को अपनी जिंदगी में कभी आने ना पाए। इसका मतलब आप डबल माइंडेड लोग हैं, शक रखते हैं, खुदा के साथ भी चलते हैं, और फिर दूसरा शक हो, ईमान में कमजोर हो, तो फिर इसका मतलब डबल माइंडेड है। तो बाइबल के अंदर छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सुनिए बाइबल के अंदर। इसलिए शक कभी ना कीजिए। शक तो ईमान को खा जाता है। तो शक करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हलाकत के अंदर चले जाएंगे। शैतान को मौका मिलेगा, और शैतान यही तो चाहता है कि वो शक डालता है, और जब शक डालता है तो आपका ईमान बर्बाद हो जाता है। आप शैतान के हवाले अपने उन लोगों को कर रहे होते हैं जब शक कर रहे होते हैं, और ये बड़ी खतरनाक हालत है। लिहाजा मैं आपको मुझसे यही बताऊंगा कि शक ना कीजिए। 2018 के अंदर, पिछले सालों के अंदर शक वाली जिंदगी रही, डबल माइंडेड थे। अगर आप, मैं दो ख्यालों के अंदर बटे हुए थे,
खुदा के साथ भी चल रहे थे और शक भी कर रहे थे, इसका मतलब डबल माइंडेड थे आप, इसको खत्म कीजिए, तब तंग दरवाजे में दाखिल हो सकेंगे। और खुदावंद के कलाम के अंदर छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है, बलाम नबी इस्राएल के अंदर, बनी इस्राएल का नबी था, प्रॉफिट था, बड़ा अच्छा खादम था, खुदा से कलाम मांगता, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता, और वहां का बलक बादशाह था, वो लोगों को, बादशाह को फतह करता हुआ यहां पर इस्राएल को फतह करना चाहता था। और इसने, ये बलक जो बादशाह था, इसने बलाम नबी को बुलाया इस्राएल में से, उसने कहा कि तू बनी इस्राएल पर लानत कर दे। ये जानता था कि जब बनी इस्राएल पर लानत हो जाएगी तो इस्राएल डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। तो जब लानत कर दिए जाते, नबी कर देते थे, तो वो कौमें फिनिश हो जाती थी। तो ये आया, उसने कहा, बलक बादशाह ने बलाम से कहा, मैं तुझे अपनी बादशाही के अंदर ओहदा दूंगा, कुर्सी दूंगा, फिर दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, हर चीज तुझे मिलेगी, तू जाकर कौम पर लानत कर दे। अब अच्छा नबी था, खुदावंद की वर्शिप करता था, कलाम को रिसीव करने वाला शख्स, लिखा दो ख्यालों में बट गया। एक तरफ लालच है, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुतबा है, और दूसरी तरफ खुदा की वर्शिप, और डबल माइंडेड हो गया, दो ख्यालों के अंदर, दो सूरतों में बट कर रह गया। और इस्राएल पर लानत करने, गदी पर बैठा इस्राएल पर लानत करने जा रहा है। लिखा है वहां पर गदी आगे बढ़ नहीं रही, नबी को बचाना चाहती, आगे फरिश्ते ने तलवार पकड़ी हुई है भाई, और वो दौलत के लालच में गदी को मारता चला जा रहा है। चल आगे, चल आगे, पहाड़ पर मैं बनी इस्राएल पर लानत करने जा रहा हूं। तो गदी आगे जा नहीं रही, खुदा ने गदी की जुबान खोली, उन्होंने, और नबी होश कर, आगे फरिश्ता है, तलवार पकड़े तेरी गर्दन उड़ा देगा, तो क्या कर रहा है? उसे देखा तो फिर भी बात नहीं आया। दौलत किस कदर उसे हासिल करने की ख्वाहिश, रुतबा मिल जाएगा, शोहरत होगी दुनिया के अंदर, खुदा को छोड़कर, खुदा की कौम को छोड़कर। हालांकि नबी जानता था कि बनी इस्राएल पर मैं लानत कर नहीं सकता, फिर भी करने जा रहा है, और फिर भी करने गया, मगर खुदा ने उसके अल्फाज को बदल दिया। कहने लगा कि इस्राएल में से एक सितारा निकलेगा, और इस्राएल में से एक आसा उठेगा जो नवाब की नूरी को मार मार कर चकना चूर कर देगा। हालेलुया। उसने क्या तो लानत करने के लिए था, मगर बनी इस्राएल को बरकत देने लगा। आमीन। आइए खुदावंद के जलाल के लिए। लिहाजा दुनिया के अंदर बेशुमार लोग, डबल माइंडेड लोग आप पर लानत करने की कोशिश करें, जादू चलाने की कोशिश करें, या लानत आप पर भेजे, भाई वो आप पर लानत नहीं चलेगी। आमीन, आमीन। और भाई जादू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नहीं चलता। आमीन, आमीन। तो जादू आप पर नहीं चल सकता, ना तो कोई चीजें आप पर चल सकती है, ना कोई तवीज आप पर चल सकता है। तो भाइयों बहनों, इस चीज से मत घबराएं कि जादू कोई चला देगा, कोई दुआ बददुआ दे देगा। आप पर बददुआएं नहीं असर करेंगी, क्योंकि आप यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। आप खुदावंद के लहू की प्रोटेक्शन के अंदर खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन आपके साथ है, खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए आपने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए भाई बहनों, डबल माइंडेड शख्स होने की कोशिश ना करें। गया तो वो अच्छा नबी था, गया तो लानत करने, लेकिन खुदा ने उसकी बदल कर रख दिया, और उसने बनी इस्राएल को बरकत दे दी। लिहाजा आज भी बेशुमार खादम तलीम का पता नहीं होता, मगर खुदा गलत नबूवत करने जाते हैं, गलत कलाम सुनाते हैं, तलीम का पता नहीं, लेकिन खुदा अपनी इज्जत की खातिर उनके अल्फाज को बदल देता है, बरकत के अल्फाज में बदल देता है। आमीन। इसलिए भाई बहनों, खुदा ने अपना काम लेना होता है, लेकिन फिर बाद में बलाम नबी क्या कहता है? बलाम कहता है, काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं। ये ख्वाहिश खुदा के सामने रखता है। उसे पता है कि मेरे अंदर लालच है, मैं डबल माइंडेड शख्स हूं, मेरा दिल जो है दो डबल माइंडेड हुआ है।
दो ख्यालों में बटा हुआ है, दौलत की ख्वाहिश मेरे अंदर है, दुनिया की ख्वाहिश मेरे अंदर है। इसलिए भाई बहनों, फिर वो कहता है, ख्वाहिश इज़हार करता है, खुदावन काश के मैं, काश ही कहता है, शक के अंदर रहता है। काश कहते कहने वाला शक के अंदर होता है ना, काश शक की अंदर, काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं, मगर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो भाई बहनों, इसलिए डबल माइंडेड मत बनिए, खुदा से मोहब्बत कीजिए। अगर आपका दिल दो ख्यालों में बटा हुआ है तो उसे खुदावंद की वर्शिप के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा के साथ चलिए। ये नहीं कि खुदा के काम भी आप कर रहे हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और दुनिया के काम भी आपके अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं। तो भाइयों, ऐसी हालत है तो खतरनाक हालत है। ऐसा शख्स कभी खुदा से कोई बरकत हासिल नहीं करेगा, ना तो तंग दरवाजे में दाखिल होगा, ना आसमानी मकामों में जा सकेगा। जिंदगी हमेशा की वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें खुदावन के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। अपने आप को खुदा, अपना दिल जो है खुदावन को देंगे तो फिर खुदावन की वर्शिप करेंगे और फिर खुदावन आपको बरकत देगा। इसलिए अपनी जिंदगी पे वॉच कीजिए, गौर कीजिए। अगर आप डबल माइंडेड, यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, दो ख्यालों में बैठा है, दुनिया को भी खुश कर रहा है और खुदा को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो माफी मांगे, इस मुश्किल से बाहर आ जाए, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दे। खुदा उसकी सोचो ख्यालों को बदल डालेगा। आमीन। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखें